नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वा विभाव निरुद्ध निराकार। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान યોગિંદુ દેવ રચિત પરમાત્મ પ્રકાશ નો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં ગાથા 43 સુધી સ્વાધ્યાય થયો છે। આજે આગળ 44મી ગાથાથી સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ। આચાર્ય ભગવાન 44મી ગાથામાં જે કહે છે એના ઉपोद्घातમાં અહીંયા કહે છે कि आगे देह में जिसके रहने से 5 इंद्रिय रूप गाम बसता है और जिसके निकलने से पंचेंद्रिय रूप गांव उज्जड़ हो जाता है वह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं। देहમાં आत्मा રહ્યો છે એટલે ઇન્દ્રિય રૂપ ગામ જાણે કે એમાં વસી ગયું છે અને એ આત્મા શરીરથી જુદો પડી નીકળી જાય છે તો પછી એ પંચેન્દ્રિય રૂપ ગામ ઉજ્જડ થઈ જાય છે અને એ જે નીકળી ગયો એ જ પરમાત્મા છે। જે દેહ સાથે રહ્યો હતો અને પછી નીકળી ગયો તે પરમાત્મા છે એમ કહે છે। तो गाथा 44 देहे वसता येन परम इंद्रिय ग्रामः वसति उद्वसो भवति गतेन स्फुटं स परमात्मा भवति। 44મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે येन परम देहे वसता इंद्रिय ग्रामः એટલે કે जिसके केवल देह में रहने से इंद्रिय गांव रहता है गतेन उद्वस स्फुटम भवति और जिसके परभव में चले जाने पर उज्जड़ निश्चय से हो जाता है स परमात्मा भवति, वह परमात्मा है। શું કહે છે કે जिसके केवल देह में रहने से इंद्रिय गांव रहता है, જેના દેહમાં રહેવાથી इंद्रिय रूप गांव રહે છે और जिसके परभव में चले जाने पर અને જેના બીજા ભવમાં ચાલ્યા જવાથી એટલે કે આ દેહ છોડીને બીજા ભવમાં ચાલ્યો જાય છે તો એ ગામ ઉજ્જડ થઈ જાય છે, ઉજ્જડ નિશ્ચય से हो जाता है, वही परमात्मा है, वह परमात्मा है। એને તું પરમાત્મા જાણ, એ જ પરમાત્મા છે। એ પછીથી 45મી ગાથા ના उपोद्घातમાં કહે છે कि आगे जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों को जानता है और आप इंद्रियों के गोचर नहीं होता है, आप એટલે આત્મા પોતે। आगे जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों को जानता है और आप इंद्रियों के गोचर नहीं होता है वही परमात्मा है, यह कहते हैं। જે 5 इंद्रियों थी 5 इंद्रियोना विषयोने जाने छे पण ए इंद्रियोना विषय द्वारा जे जणातो नथी ते परमात्मा छे एम 45મી ગાથામાં કહે છે। તો ગાથા 45 લઈએ છીએ। यह निज करणैः पंचभिरपि पंचापि विषयान् जानाति ज्ञातः न पंचभिरपि स परमात्मा भवति। 45મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે
કે ય એટલે જો आत्माराम शुद्ध निश्चय नहीं कर अतीन्द्रिय ज्ञानमय है तो भी अनादि बंध के कारण व्यवहार नय से इंद्रियमय शरीर को ग्रहण कर निज कर्णय पंचभीर अपनी पांचों इंद्रियों द्वारा पंचापी विषयान रूप आदि पांचों ही विषयों को जानता है। अर्थात इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमन करके इंद्रियों से रूप रस गंध शब्द स्पर्श को जानता है और आप पंचभिरपी मतो न आप पांच इंद्रियों कर तथा पांच विषयों से सो नहीं जाना जाता अगोचर है। स परमात्मा भवति ऐसे लक्षण जिसके हैं वही परमात्मा है। 44મી ગાથાના અનુસંધાનમાં જ આ ગાથા છે એટલે ત્યાં એ જ રીતે આખી વાત લીધી છે। ય કરીને જે વાત લીધી એમાં 44મી ગાથામાં એ વાત લેવાઈ ગઈ એટલે એ અપેક્ષાથી અહીંયા 45મી ગાથામાં ય માં આખી વાત આ રીતે લીધી છે કે જો આત્મારામ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કર अतीन्द्रिय ज्ञानमय है तो भी अनादि बंध के कारण व्यवहार नय से इंद्रियमय शरीर को ग्रहण कर એટલે જે 44મી ગાથામાં વાત છે એ લીધી છે। આત્મા શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમય છે તો પણ અનાદિથી બંધને કારણે વ્યવહાર નયથી ઇન્દ્રિયમય શરીરને ગ્રહણ કરે છે અને પોતાની पांच इंद्रियों द्वारा अपनी पांचों इंद्रियों द्वारा रूपादि पांचों ही विषयों को जानता है। रूपादि पांचों इंद्रियों ना विषयों ने जाने से अर्थात इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमन करके इंद्रियों से रूप रस गंध शब्द स्पर्श को जानता है। इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमन करी अने आप पांचे इंद्रियों ना विषयों ने जाने से और आप અને પોતે पांच इंद्रियों कर तथा पांचों विषयों से तो नहीं जाना जाता। ये पांच इंद्रियों द्वारा અને બેના વિષયો द्वारा એ જણાતો નથી એવો આત્મા ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી અગોચર છે। ઇન્દ્રિય જ્ઞાન द्वारा એ જણાતો નથી, એ અનુભવમાં આવતો નથી અને એવા લક્ષણ સહિત જે છે તે પરમાત્મા છે। ऐसे लक्षण जिसके हैं वही परमात्मा है। तो आ बने गाथाओं अपने गुजराती में पण लईए। 44મી गाथा अहींया कहे छे कि देहे जे वसता वसे इंद्रिय ग्राम समस्त जे जाता उज्जड़ बने ते परमात्मा प्रशस्त। अर्थ में कहे छे कि देह में जेना रहेवाथी इंद्रिय रूपी गाम वसे छे એટલે ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોમાં પ્રવર્તે છે અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો પણ કેટલા, દરેક ઇન્દ્રિયના કેટલાય વિષયો અને પાંચ ઇન્દ્રિયોના કેટલા વિષયો એટલે એટલા વિષયો એટલે એ અપેક્ષાથી એમ કહી દીધું કે જાણે કે ઇન્દ્રિય રૂપી ગામ દેહમાં જેના રહેવાથી એટલે આત્માના રહેવાથી ઇન્દ્રિય રૂપી ગામ વસે છે એટલે ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયોમાં પ્રવર્તે છે તથા દેહમાંથી જેના ચાલ્યા જવાથી ઇન્દ્રિય રૂપી ગામ ઉજ્જડ થઈ જાય છે। જે ચાલ્યો ગયો આત્મા છોડીને એ શરીર પછી ઇન્દ્રિયો હોય બધું હોય તો પણ શું કામનું, પછી એના ઇન્દ્રિયોના પરિણમન બંધ થઈ જાય છે। अर्थात इंद्रियों पोतपोताना विषयों में प्रवृत्ति नहीं અને જે ચાલ્યો ગયો તે પરમાત્મા છે એમ તું જાણ। વિસ્તાર કરતા કહે છે કે આત્માના અસ્તિત્વને લીધે ઇન્દ્રિયો
સ્વ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. આત્માના અસ્તિત્વને લીધે ઇન્દ્રિયો પોતાના કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. પાંચેય ઇન્દ્રિયો પોતાનું કાર્ય કરે છે. તેના અભાવમાં કોઈ ઇન્દ્રિય કંઈ પણ કાર્ય કરી શકતી નથી. આત્મા શરીરમાંથી નીકળી ગયો પછી ઇન્દ્રિયો ક્યાં કાર્ય કરે છે? કાંઈ કાર્ય કરતી નથી. ઇન્દ્રિયો, જળ ઇન્દ્રિયો, દ્રવ્ય ઇન્દ્રિયની વાત છે તો એમને એમ રહી છે. ભાવ ઇન્દ્રિયનો વિચાર કરીએ તો ભાવ ઇન્દ્રિય તો ક્ષયોપશમિક જ્ઞાન રૂપે છે. જ્યારે આત્મા જ રહ્યો નહીં તો પછી જ્ઞાન રહ્યું નહીં, ને પછી જ્ઞાન રહ્યું નહીં તો પછી ક્ષયોપશમિક જ્ઞાન તો ક્યાંથી હોય? કોઈ જ્ઞાન નથી. આત્મા જે જ્ઞાન સ્વભાવી એ જ એમાં રહ્યો નહીં તો પછી ક્ષયોપશમિક જ્ઞાન પછી ક્યાંથી હોય? દરેક ઇન્દ્રિયો જે છે એ બાહ્ય જળ ઇન્દ્રિય, અને એ ઇન્દ્રિય દ્વારા જે વિષયને જાણનારું ક્ષયોપશમિક જ્ઞાન એને ભાવ ઇન્દ્રિય કહીએ છીએ. એ પણ નથી. પછી ઇન્દ્રિયો શું કાર્ય કરે? તેથી નિશ્ચય નહીંથી પોતાનામાં રહેલો આત્મા જ પરમાત્મા છે. અતિન્દ્રિય સુખમાં લીન થયેલા મહાત્માઓને ઇન્દ્રિયજનિક સુખ તો આભાસી છે. એ તો સાચા અર્થમાં સુખ નથી, એ તો કલ્પિત છે, તો આભાસ માત્ર છે. પણ અતિન્દ્રિયપણે જે સુખ છે, જે ઇન્દ્રિય વિના જ અનુભવમાં આવે છે, એવું સુખ એ પોતાના સ્વરૂપમાંથી એનું લક્ષ્ય કરતા મહાત્માઓને અનુભવમાં આવે છે. તો એમની વાત કરતા કહે છે કે અતિન્દ્રિય સુખમાં લીન થયેલા મહાત્માઓને તે પરમાત્માનું ધ્યાન મુક્તિનું કારણ થાય છે. અતિન્દ્રિય સુખ ક્યારે હોય? પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા કરે છે અને એવું ધ્યાન કરે છે, તેવું ધ્યાન થાય છે તો શાંતિ આનંદનો અનુભવ થાય છે. સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા થાય છે, લીનતા થાય છે, ત્યારે અતિન્દ્રિય સુખ, શાંતિ, આનંદનો અનુભવ થાય છે. એ મહાત્મા, એ મુનિઓ સ્વરૂપમાં વારંવાર જાય છે, સ્વરૂપને સ્પર્શે છે એટલું નહીં, પરંતુ એમાં વિશેષપણે એકાગ્રતા અને લીનતા કરે છે. એ ખરેખર તો અતિન્દ્રિય સુખમાં લીન છે એમ કહેવાય. એટલે અતિન્દ્રિય સુખમાં લીન થયેલા મહાત્માઓને તે પરમાત્માનું ધ્યાન મુક્તિનું કારણ થાય છે. પરમાત્માનું એટલે પોતાના આત્માની વાત છે. અહીંયા અન્ય પરમાત્માની વાત નથી. પોતાના આત્માનું ધ્યાન થાય, અને તે ધ્યાન અતિન્દ્રિય સુખનું સાધક હોવાથી સર્વ પ્રકારે પ્રાણી માત્રને ઉપાદેય છે. એ ધ્યાન ઉપાદેય છે. એ ધ્યાન અતિન્દ્રિય સુખનું સાધક હોવાથી સર્વ પ્રકારે પ્રાણી માત્રને ઉપાદેય છે. જો ઉપાદેય જ્યારે જ્યારે કહેવામાં આવે ને ત્યારે બે રીતે કહેવામાં આવતું હોય છે. એક તો પર્યાયની અપેક્ષાથી પણ ઉપાદેય કહેવામાં આવતું હોય છે, અને બીજું દ્રવ્યની અપેક્ષાથી પણ ઉપાદેય કહેવામાં આવતું હોય છે. એટલે દ્રવ્ય અપેક્ષા ઉપાદેય કહ્યું હોય ત્યારે ત્રિકાળી વસ્તુ જે છે ધ્રુવ, એને ઉપાદેય કહે. અને એમ કહ્યું હોય કે મોક્ષ ઉપાદેય છે, તો મોક્ષ તો પર્યાય છે, અથવા તો કેવળ જ્ઞાન ઉપાદેય છે, એવી પણ શાસ્ત્રમાં વાત આવે તો એ તો પર્યાય છે. એટલે એનો અર્થ એ થાય છે કે એવી પૂર્ણતાની પર્યાય જે છે એને પ્રગટ કરવી, એમ એ બંને રીતે ઉપાદેય શબ્દનો પ્રયોગ શાસ્ત્રમાં કરવામાં આવે છે. એટલે એમ વિરોધ ના કરવા કે ઉપાદેય તો ત્રિકાળી દ્રવ્ય જ હોય, પર્યાય ઉપાદેય ન હોય, એમ નહીં. પૂર્ણતાની પર્યાયને ઉપાદેય શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવે છે. બંને રીતે વાત આવે છે. ઉપાદેય કહેતા એ બંને રીતે વાત કરવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા ધ્યાન જે અતિન્દ્રિય સુખનું સાધક છે, અતિન્દ્રિય સુખને સાધનાર છે, એ સર્વ પ્રકારે પ્રાણી માત્રને ઉપાદેય છે એમ કહ્યું છે. 45મી ગાથા પણ લઈએ. આત્મા વિષયોને જાણે છે, પણ વિષયો તેને જાણતા નથી. આ વાત તો બંનેની અંદર આવી ગઈ.
અહીંયા 44મી પહેલા આત્માને લીધે ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયમાં પ્રવર્તે છે અને આત્મા નથી તો પછી ઇન્દ્રિયોનું પ્રવર્તન બંધ થાય છે. એ રીતે 44મી ગાથામાં વાત લીધી અને અહીંયા 45મી ગાથાના ઉપોદઘાતમાં આ રીતે વાત લે છે કે આત્મા વિષયોને જાણે છે પણ વિષયો તેને જાણતા નથી. એટલે એ ઇન્દ્રિય દ્વારા આત્મા જણાતો નથી. એ તો અલિંગનના બોલમાં પણ એ વાત આવે છે. અલિંગનના 20 બોલ છે એમાં આત્મા ઇન્દ્રિયો દ્વારા જાણાતો નથી વાત આવે છે. અહીંયા 45મી ગાથામાં જે નિજ પંચેન્દ્રિય થકી પંચ વિષયનો જાણ પણ ઇન્દ્રિયથી જ્ઞાત નાતે પરમાત્મ પીછાણ. એના અર્થમાં કહે છે કે જે આત્મા પોતાની પાંચે ઇન્દ્રિયો વડે રૂપ આદિ પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયોને ગ્રહણ કરે છે એટલે કે વિષયોને જાણે છે પણ પોતે જે પાંચ ઇન્દ્રિયો તથા તેના વિષય રૂપ રસ ગંધ આદિ વડે જણાતો નથી. કેમ કે એવા ગુણ જેમાં નથી તો પછી કેવી રીતે જણાય? રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ આ જે ગુણ છે એ ઉદ્ગલના છે, જળના છે, એ આત્માના ગુણ નથી. એટલે એ દ્વારા આત્મા જણાય નહીં. અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા તો આ રૂપ રસ ગંધ એ બધું જણાય, સ્પર્શ એ પણ એ જણાય. એટલે ઇન્દ્રિયો દ્વારા આત્મા જણાય નહીં. અને તે પરમાત્મા છે. એટલે કે જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા જણાતો નથી પણ અતિન્દ્રિયપણે અનુભવમાં આવે છે તે પરમાત્મા છે. અતિન્દ્રિયપણે અનુભવમાં આવે છે તે પરમાત્મા છે. સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્વે ચિત્ત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતર છે. એ પોતાને અનુભવમાં આવે છે, એવો પરિણમી રહ્યો છે. ભાવા એવો છે, હોવાપણે છે. અહીંયા વિસ્તાર કરતા કહે છે કે આ આત્મા શુદ્ધ નિશ્ચયથી અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમય હોવા છતાં પણ અનાદિકાળના બંધને લીધે અસદભૂત વ્યવહાર નયથી ઇન્દ્રિયમય શરીરને ગ્રહણ કરીને પોતે પદાર્થોને ગ્રહણ કરવામાં અસમર્થ થયો હોવાથી પાંચ ઇન્દ્રિયોથી ઇન્દ્રિય સંબંધી વિષયોને જાણે છે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન રૂપ પરિણમે છે. પણ તે આત્મા પાંચ ઇન્દ્રિયો તથા તેના વિષયોથી જણાતો નથી. એ ભલે પાંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા જ્ઞાન કરે પણ એ ઇન્દ્રિય દ્વારા થતા જ્ઞાનમાં આત્મા જણાતો નથી. તે પરમાત્મા છે. પરમાત્મા વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિનો વિષય છે. એ અતિન્દ્રિયપણે જણાય છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિનો વિષય છે. એ મન દ્વારા પણ જણાતો નથી. પાંચ ઇન્દ્રિય અને છઠ્ઠું મન. મનના વિકલ્પો દ્વારા આત્મા અનુભવમાં આવતો નથી. પરમાત્મા વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિનો વિષય છે. એ વિકલ્પમાં જણાતો નથી. જ્યાં સુધી વિકલ્પ છે ત્યાં સુધી આત્માની અનુભૂતિ હોતી જ નથી. ગમે તેટલા વિકલ્પ કરીએ તે વિકલ્પ દ્વારા આત્મા અનુભવમાં આવે નહીં. કેમ કે વિકલ્પ મનના છે. જે પણ આપણે ચિંતન ધ્યાન શીખવીએ છીએ ધર્મ ધ્યાન આરાધનાની અંદર, તો એ ધર્મ ધ્યાન આરાધનામાં ચિંતન ધ્યાન જે શીખવવામાં આવે છે એ જુદી વસ્તુ છે. અને પોતાના સ્વરૂપની દ્રઢતા કરી અને એક વિકલ્પ સહિત તે તરફ વળવાનો જે પ્રયોગ શીખવવામાં આવે છે એ બીજી વસ્તુ છે. બંને જુદી વસ્તુ છે અને બંનેના પ્રયોજન પણ જુદા છે. ચિંતન ધ્યાનનું પ્રયોજન જુદું છે અને આપણે જે નિર્વિકલ્પતાના અભ્યાસ રૂપ એટલે કે એક વિકલ્પના આશ્રયે પોતાના જ્ઞાન સ્વરૂપને આપણે અનુભવવાનો જે પ્રયાસ કરીએ છીએ એ આખી વસ્તુ જુદી છે. અને બંનેનું પોતપોતાનું મહત્વ છે. પોતપોતાની રીતે છેવટે કરવાનું તો આ જ છે. નિર્વિકલ્પ ધ્યાન જ કરવાનું છે.
આજે પણ એવો જ પ્રશ્ન હતો કે આપણે આ ચિંતન ધ્યાનની પણ તમે વાત કરીને આ નિર્વિકલ્પ ધ્યાન પણ તમે આ કરાવો છો બંને, એવો પ્રશ્ન પણ હતો. પણ બંનેના પ્રયોજન જુદા છે અને બંનેમાં કરવાનું છે તે આ છે. એટલે જેમને આ દ્રવ્યસ્વરૂપના અભ્યાસ થયા હોય, નિર્ણયો થયા હોય, વારંવાર નિર્ણય થયા હોય, ચિંતન દ્વારા આપણે નિર્ણય કરીએ છીએ. ચિંતન દ્વારા આપણે આત્માનો નિર્ણય કરતા જઈએ છીએ, દ્રઢતા કરતા જઈએ છીએ અને આપણી ઓળખ ઊભી કરીએ છીએ. ફરીથી યાદ કરાવું, એમાં ઇમેજ નથી, એ કોઈ ઇમેજનરી વસ્તુ નથી. એ જે છે હોવા પણ છે, આપણે જાણ્યું નથી એટલે આપણે એની ઓળખ પહેલા ઊભી કરવી પડે છે. અને એ દ્રષ્ટિનો વિષય જે આપણે ઓળખ જે ઊભી કરીએ છીએ પોતાને વિશે ઊભી કરવાની છે. અને એવો દ્રષ્ટિનો વિષય પોતાને વિશે નિશ્ચિત થઈ જશે પછી એના તરફ લક્ષ્ય જશે. એટલે બે વસ્તુ આપણે સાથે કરી રહ્યા છીએ. એટલે એક વિકલ્પના આશ્રય જયારે છીએ ત્યારે એ વિકલ્પ પણ એવો પસંદ કર્યો છે અને દરેક વખતે એ વિકલ્પમાં જયારે ઓમ કરી અને આપણે જે જ્ઞાનને ગ્રહણ કરીએ છીએ તે દરેક વખતે આપણે ઓમકાર સ્વરૂપ છીએ એનું સતત ભાન થયા કરે છે. દરેક વખતે હું ઓમકાર સ્વરૂપ છું, જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. એટલે મુખ્યતા એની રહે છે. એટલે આપોઆપ પછી એ વિકલ્પ અટકી જાય અને હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું એ ભાવ ખૂબ દ્રઢ થઈ જાય છે અને એમ નિર્વિકલ્પ સમાધિ થાય છે. એટલે એ નિર્વિકલ્પ સમાધિનો વિષય આત્મા છે. પરમાત્મા વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિનો વિષય છે, પણ ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી. ઇન્દ્રિયો દ્વારા જણાતો નથી અને મનનો પણ વિષય નથી, મન દ્વારા પણ જણાતો નથી. ગુરુદેવે આ સંબંધી ખૂબ સ્પષ્ટતા કરી છે. રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠીની અંદર પણ કોઈક અપેક્ષાથી શ્રુત જ્ઞાન જે છે એને મન સાથે સંબંધ છે એટલે એને મન જતી એમ જયારે કહ્યું છે તો ગુરુદેવે એની ખૂબ સ્પષ્ટતા કરી છે કે એ નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં જ એ અનુભવમાં આવે છે અને એવું નિર્વિકલ્પ ધ્યાન હોય છે અને એ વખતે મન શાંત પડી જાય છે. એ વખતે મનના વિકલ્પો હોતા જ નથી. એટલે મન દ્વારા નથી જણાતો, જ્ઞાન દ્વારા જ અનુભવમાં આવે છે. આ તો બહુ મોટી સ્પષ્ટતા ગુરુદેવે કરી છે. તો અહીંયા તો આપણે છેલ્લી કેટલી ગાથાથી રોજ આ વાત વાંચીએ છીએ કે વિતરાગ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં આત્મા અનુભવમાં આવે છે અને ગુરુદેવે ઘણી વાર એ વાત લીધી છે. તો આ રીતે આ 45મી ગાથા થઈ. એટલે આજે 44મી અને 45મી બે ગાથા આપણે કરી છે. હવે આ ગાથાઓ પર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે આપણે તેમના શબ્દોમાં સાંભળીએ, તેમના શબ્દો દ્વારા જ સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ પહેલો, પાના નંબર 368. પરમાત્મા પ્રકાશ 44 ગાથા 43 થઈ गई. आगे देह में 30 के रहने से देह में जेने रेवाथी 5 इंद्रिय रूप गाम बसता है और जिसके निकलने से 25 इंद्रिय ग्राम उधर हो जाता है, यह परमात्मा है. ये कैसे देही वसंती जैन पर इंद्रिय गामो वसी वसु होई गए पुरुषो परमपु होई, जिसके केवल देह में रहने से एन परम देह इंद्रिय ग्राम रहता है. इंद्रिय गाम काम करती है एम के छे. आत्मा छे तो अंदर इंद्रिय गाम काम करे छे. भाव इंद्रिय और जिसके पर्व में चले जाने पर गते न आई थी निकली देह थी उजड़ नीचे से हो जाता है. 5 इंद्रिय विषय उजड़ थी जाए. यह परमात्मा है. એને તું પરમાત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ જાણ, જે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી જણાયો છે. ઇન્દ્રિયથી જણાયો નથી.
शुद्धात्मा से जुदी ऐसी देह भगवान आत्मा शुद्ध चैतन घन एनाथी जुदिया देह एमा वस्ते आत्मज्ञान के अभाव से इंद्रियों में आत्मा अंदर इंद्रियों थी काम करे छे ये आत्मज्ञान ने अभावे आत्मा अनिंद्रिय आनंद कंद छे ये आत्माનું જેને જ્ઞાન નથી તે પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં દોરાય છે ને એમાં જાણે છે आत्मज्ञान के अभाव से आत्मा ज्ञायक स्वभाव ये अनिंद्रिय आत्मा છે अनिंद्रिय थी जणाયું છે राग रहित वितराग परिणति द्वारा જણાયો એ આત્મા છે એમાં કથનચિત ઇન્દ્રિયથી જણાય ને કથનચિત અનિંદ્રિયથી જણાય એમ નથી आत्मज्ञान के अभाव से ये इंद्रिया अपने अपने विषयों में रूप गंध आदि में प्रवृत्ति है जिसके चले जाने पर अपने अपने विषय व्यापार से रुक जाती इंद्री भाव इंद्री काम न करे इंद्रिया जड़ छे तो पछी जानना तो चले जो जिसके चले जाने पर अपने अपने विषय के व्यापार से रुक जाती है ऐसा चिदानंद ज्ञान आनंद निज आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा से ये आत्मा ने उपाधि है ये परमात्मा से ઠીકાળી જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ એ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે એ ઉપાધિ છે अतीन्द्रिय सुख के आस्वादी ये परमात्मा ने कौन ध्यान में ले છે કે છે इंद्रियना सुखनी जेणे रुचि छोड़ी છે अतीन्द्रिय सुखना स्वादिया आस्वादी છે परम समाधि में लीन अंतर में शांति में लीन છે अविकारी स्वभाव शांति एम अविकारी परिणाम थी लीन છે આવી बात है ये मुनियों को ऐसे परमात्मा का ध्यान मुक्ति का कारण से जो अतीन्द्रिय सुखना वेदक रसिया परम समाधि में लीन विनायक स्वभाव तरफ शांति અને અવિકારી પરિણામના લીન જે છે એવા મુનિઓ को ये પરમાત્માનું ધ્યાન જ જો અહીંથી એક જ વાત કરી એનું સાધન બીજું કંઈ ખરું કે નહીં એ વાત કરે ન્યાય એમ પૂછો અગાપ કે નિશ્ચય તમે વાત કરી પણ એના સાધન આ ભક્તિ કરવી ના વાંધો એમ પૂછા આ જ સાધન છે અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાદમાં લીન થઈને તેનું ધ્યાન કરવું એ સાધન છે એ જ મુક્ત
મુક્તિનું કારણ છે ને ધ્યાન ઈ એમ શબ્દ છે એકાંત થઈ ગયું મુક્તિ કારણમ ભવતી સૈવ સંસ્કૃત છે સૈવ આત્મા અતિન્દ્રિય આનંદ અને જ્ઞાન સ્વરૂપી વસ્તુ એમાં અતિન્દ્રિય આનંદના સ્વાદમાં લીન થવું વર્તમાન અતિન્દ્રિય આનંદમાં લીન થવું એ મુક્તિનું કારણ છે મુક્તિનો માર્ગ તો એક જ થયો મોક્ષના માર્ગ બે કયા છે ને માર્ગ બે નથી તો કથન બે છે માર્ગ તો એક જ છે આત્માના આનંદનું ધ્યાન એને લક્ષ્યમાં લઈને નિર્મળ પ્રણતિ ઊભી થાય તે એક જ મોક્ષનું કારણ છે આ એકાંત લાગે માણસને કંઈક એનું સાધન જોઈએ કરવા શ્રીમદમાં કહ્યું છે નિશ્ચય રાખી લક્ષ્યમાં સાધન કરવા સોય બધી વ્યવહારની વાતો છે સાધન આ જ સાધન છે પણ એને લોકો એમ કે ને જોવામાં સાધન કહ્યું છે ને કે આ બીજા એ મારવાડી પૂછા રાખે છે નિશ્ચયની વાત તો બરાબર પણ એનું સાધન સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન ઘન એના તરફનું વલણ એ સાધન છે વ્યવહાર સાધન છે નહીં વસ્તુ એવી છે એમ કે કંઈક આ પંચ મહાવ્રત પાળવા આદિ સાધન ખરું નહીં શ્રીમદમાં આવે છે ને ક્ષમા સત્ય ત્યાગ વૈરાગ હોય મુમુક્ષુ ઘટક એ તે રાગની મંદતા હોય જેટલી વાત એનાથી થાય એ છે ને સમજાણું કાંઈ એ શબ્દ એવા હોય તો એ પૂછે કે આ બધા સાધન કયા છે ને એ તો એવી રાગની મંદતા હોય છે મોક્ષને એટલી પણ એનાથી પમાય છે એમ નથી હે એ બધી વાતો સજીવન મૂર્તિ પોતે છે આનંદ ને અનંત જ્ઞાનથી જીવતું ટકતું તત્વ તો આત્મા છે અતિન્દ્રિય આનંદના સ્વરૂપે મૂર્ત સ્વરૂપ તો એ આત્મા છે એનું ધ્યાન કરવું એ જ ઉપાય છે એક જ કહ્યું છું પરમાત્માનું ધ્યાન જ મુક્તિનું કારણ છે વ્યવહાર પણ મુક્તિનું કારણ છે એમ લીધું નથી આ લોકોને આકરું પડે છે માણસ સતની અને મોટપ જણાતી નથી લિંગરણમાં એ જ કહ્યું છે છઠ્ઠા બોલમાં પોતાના સ્વભાવથી જણાય એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાતા છે એને કોઈ રાગને નિમિત્તની અપેક્ષા હોય તો જણાય એવું એનું સ્વરૂપ જ નથી આ લોકોના આંખનું લાગે બધા હે શું થાય અતિન્દ્રિય સુખના આસ્વાદી
મુખ્ય મણિપુરનું લીધું છે ને, પરમ સમાધિ નિર્વિકલ્પ શાંતિમાં લીન છે. એવા મુનિઓને ऐसे परमात्मा का ध्यान ज मुक्तिનું કારણ છે. નિયમ સારમાં એવું છે ને, નહીં એક ધ્યાન જ મુક્તિનું કારણ છે. વ્રતને તપને બધા નામ આપ્યા છે ને ઘણા, બધું કરતા ધ્યાન જે પર્યાય છે તેનું ધ્યેય આખી ચીજ છે. ધ્યાન એ પર્યાય છે, પણ એ ધ્યાન નિર્વિકલ્પ વિતરાગી પર્યાય છે, સંભાવી પર્યાય છે. એનો વિષય તો ટીકાળી વિનાયક ભાવ છે. એ જ સાધન ને એ જ મુક્તિનો એક જ ઉપાય છે. બાકી બધી વાતો ગમે તે કરે. છઠ્ઠામાં એને આવ્યું, લાખ વાતની વાત નિશ્ચય ઉરાણું છોડી જગત દ્વંદ ફંદ નિશ્ચય ઉર આત્મ ઉર આવું લાવું. છઠ્ઠા नहीं समझे. हाँ લાખ વાતની વાત, કરોડ વાતની વાત નિશ્ચય ઉરાણો, તો પછી કરોડ આનંદનો નાથ એની દૃષ્ટિમાં જો એક જ વાત છે. उसमें लिखा नहीं निश्चय उराणो, એ બસ નીચેથી છોડી જગત દ્વંદ ફંદ દ્વૈતપણું પણ છોડી દે. પર્યાયનું લક્ષ નહીં, દ્રવ્યનું લક્ષ બે નહીં. નિજ આત્મ જાઓ. આ વસ્તુ એવી છે, એની શરૂઆત જ આ રીતે છે. એ માણસને આંખનું લાગે છે કે આ નિશ્ચય નિશ્ચય નિશ્ચય. वही अतीन्द्रिय सुख का साधक होने से, જોયું, अतीन्द्रिय सुख જે મોક્ષ એનું સાધક હોने से સબતર ઉપાધિ જાન. પૂર્ણાનંદનો નાદ તેના ઉપર ધ્યાન કરવું, એને ધ્યેય બનાવીને ધ્યાન કરવું, ધ્યાનનો વિષય ધ્રુવ ધ્રુવ. અનુભવનો વિષય ધ્રુવ. આવી વાત પકડવી કઠણ પડે તો લોકો આ બહારની પ્રવૃત્તિ કઈ ક્રિય છે કે વ્રત પાળીને કોઈ અપવા કરે ના, બહાર આચરણ કરે નથી, સાધન છે એમ કે છે. હે પુરાણી ઊંધી માનતા એ છે. અહીં તો એક જ અતીન્દ્રિય સુખનું સાધન પરમાત્માનું ધ્યાન જ મુક્તિનું એક કારણ છે. બસ વસ્તુ તો આ છે ભાઈ. હે ધ્યાનનો વિષય દ્રવ્ય, પર્યાયનો વિષય દ્રવ્ય, ધ્યાન છે પર્યાય છે. નિત્યનો નિર્ણય કરે અનિત, અનિતનો વિષય નિત્ય. પર્યાય. ઓલામાં એવું નતું કે આ કાળે ધ્યાન થઈ શકે નહીં, એ લોકો સ્વાધ્યાય એવું. ધર્મ ધ્યાન, ધર્મ ધ્યાન એટલે કે વસ્તુના સ્વભાવનું ધ્યાન, તે ધર્મ ધ્યાન.
તે ન હોય તો ધર્મ જ ન હોય. કેટલાક કહે છે ને ત્યારે શુદ્ધ ઉપયોગ નથી, માટે વ્યવહાર ધર્મ રાગનો એ ધર્મ છે એમ કે છે. હા હા, એમ કે આત્મા તરફનું ધ્યાન એ તો અત્યારે નથી, ત્યારે નથી તો પછી શું રહ્યું? હા હા, અહીંયા તો એ સુખનું સાધન હોને છે, સબ તરફ ઉપાધિ છે. અંતરમાં ગુમ થઈ જવું, ભગવાન આનંદના નાથને પકડીને ગુમ થઈ જવું. બેટા એક જ વાત આત્મ ધ્યાન જ ઉપાય છે ભાઈ, બીજું નથી. એનો અભ્યાસ નહીં એટલે એને લાગે, પણ વસ્તુ તો સ્થિતિ આ છે. એને એવું કે છે નહીં, મોક્ષ માર્ગ બે ન માને બ્રહ્મા છે. એ તો બધા કેનારા એવા ને એવા બધા હોય. એમાં નિગુદમાંથી નીકળેલો કઈ સંસ્કાર નો હોય ને, નવ પૂરું ભણે એમાં શું છે? નિગોદમાંથી નીકળે, અક્ષરના અનંતમાં ભાગમાં હતું ક્યાં? અહીંયા નવ પૂરું ભણે, રાગની મનતા ત્યાં ન થાય એથી શું ભવીને પણ હોય એવું એ વસ્તુ શું? હા હા હા, 11 ને 9 પૂર્વ એ પણ હોય. હા હા, એ પૂર્વનું હતું માંથી આવ્યું એ તો કઈ છે ને, પૂર્વ નિગોદમાંથી નીકળે. હા હા, રાગની મંત્ર અભ્યાસ હોય તો થાય. હા હા હા, વિભંગ થઈ જાય છે. હાથ દીપ ને હાથ સમુદ્ર દેખે એથી શું? સ્વજ્ઞને પકડ્યો નથી ત્યાં સુધી પરજ્ઞ જાણે એ બધું મિથ્યા છે, ભ્રમ છે. હા હા, એ તો એકલું પરપ્રકાશ જ્ઞાનથી હાથ દીપ સમુદ્ર ભલે બાળે એ શું છે? પણ જે સ્વપ્રકાશક જે જ્ઞાન છે એને તો જાણ્યું નથી. હા હા હા, સ્વને જાણતા પછી પરપ્રકાશ પણ હોય છે, પણ એકલું પરપ્રકાશ પણ આત્મજ્ઞાન વિના મિથ્યા જ્ઞાન છે. હા હા, આવી વાત છે બહુ ભાઈ. હે તેથી જ કે છે, તેથી એ કહેશે હમણાં પર પ્રકાશક છે માટે સાધન નથી. અહીં તો કહેશે 45માં 5ના ઇન્દ્રિયનો વિષય પણ સાધન નથી. હા, એનાથી જ જાણ્યા જાય નહીં. ઇન્દ્રિયનો વિષય વાણી આદિ ભગવાનની, એનાથી જાણ્યું જાય નહીં એવું છે. ये 44 है. आगे 5 इंद्रियों से 5 विषयों को जानता है और आप इंद्रियों के गोचर नहीं. हाँ हाँ, इंद्रियों से जाने છે પણ એ પોતે ઇન્દ્રિય ગમે નહીં. હા હા હા, वही परमात्मा है, ये परमात्मा છે. હા હા હા, 8 વર્ષની બાલિકા પણ સમ્યક દર્શન પામતા અતિન્દ્રિય જ્ઞાનના અનુભવમાં પામે છે. વાત એવી છે. દુર્યંપી મુખ જેવું આવ્યું દ્રવ્ય સંગ્રહમાં. નિશ્ચય ને વ્યવહાર એક સમયમાં હારે હોય છે. ધ્યાનમાં એને ધ્યાન દ્રવ્યનું ધ્યાન લાગ્યું, એમાં જે નિશ્ચય નિર્વિકલ્પ દશા પ્રગટ થઈ એ તો નિશ્ચય માર્ગ છે. રાગ બાકી રહ્યો એને જ્યાં તો છે તો ધ્યાનમાં, તો પણ રાગ બાકી રહ્યો એને વ્યવહાર કહેવામાં આવ્યો. વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ છે નહીં. હા હા, શું થાય? વસ્તુની સ્થિતિ જેવી છે ત્યાં.
લોકોને ઠીક પડે, રંજન થાય એવી રીતે વાત કરે તો એ સચ કહેવાય એમ કઈ છે? જો ભાઈ સાધન આમ જોઈએ, આ વ્યવહાર સાધન છે, સાધનથી પમાય સાધ્ય, 85 કાયમાં એમ છે. એ તો સાધનનું આરોપી જ્ઞાન કરાયું છે, આરોપિત સાધન એવી વાત છે. પણ શું થાય, શાસ્ત્રના અર્થ કરતામાં મોટો ફેર પડી ગયો. જે એની મૂર્તપ છે એ મૂર્તપની સ્વભાવ દશાથી જ પામી શકાય છે. એ એની મૂર્તપ છે. રાગ ને વ્યવહારથી પમાય એ કલંક છે કે છે. વ્યવહાર તો સંસાર છે, રાગ છે. રાગથી વાત તો એવી છે ભાઈ, આ તો આખો જન્મ મરણનો અંત લાવવાની વાતો છે. હા હા હા, ચૈતન સિંધુ જેમાં પ્રવેશ કરવાથી ભવના અંત આવે એ વાત છે. કાલ તો ઓલામાં આવ્યું હતું શિલ્પાવડમાં, વિષયમાં મોહિત મતી છે છતાં આવ્યું તો સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. હા હા હા, એ પરુપણા અને શ્રદ્ધામાં એ કહે છે કે વિષયની વાસના તે દુઃખરૂપ છે, એ છોડી શકતો નથી. અને આસક્તિ પણ હોય છે ને, છતાં સમ્યક દ્રષ્ટિ છે, મોક્ષના માર્ગે છે. હા હા હા, કાલ આવ્યો તો સજાયમાં. અને તે શીલ તો નર્કમાંય છે એમ કહ્યું. શીલને જ્ઞાનનો વિરોધ નથી, સાથી હોય જ છે. સમ્યક જ્ઞાન હોય ત્યાં અનંતાનુબંધીનો અભાવ, એટલું શીલપણું તો હોય જ છે. નરકમાં પણ હોય છે એમ કીધું. શીલ નરકમાં હોય છે. હા હા, સમ્યક દર્શન એની સાથે અંશે સ્વરૂપ ચારિત્ર્યની સ્થિરતાનો અંશ છે, એ શીલ છે. અને નરકમાં પણ એ શીલ છે, એથી ત્યાંથી નીકળેલા તીર્થંકર થાય છે એમ છે ને, એમ આવ્યું છે. અરિહંત પદને પામે એમ લખ્યું છે. હા હા હા. અને એ સમ્યક દર્શનને શીલ શાંતિના ભાવથી કર્મને ખપાવતો જાય ત્યાં નરકમાં પણ આવ્યું શું કાચ જાય. હા હા હા, હવે ત્યાં તો 3 કસાયનો તો ભાવ છે હજી, છતાં શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રત્યેની એકાગ્રતા, એટલી શાંતિ ને શ્રદ્ધા વર્તે છે અંદર, એ શીલમાં છે. અને બહારથી એમાંથી નીકળી તીર્થંકર થઈ છે. હા 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 હા, સમજાણું કાંઈ? મોહિત મતી શબ્દ વાપર્યો છે. આસક્તિ, આસક્તિ છે અંદર, રુચિ નથી. ધર્મીને વિષયની આસક્તિ હોય, રુચિ નથી. રુચિ આનંદની આત્માની છે. આસક્તિ અધીરતા છે. અધીરતા છે, ચારિત્ર દોષ છે. સમજાણું કાંઈ? પણ આનંદની રુચિ છે ને, અતિન્દ્રિય આનંદમાં સુખ બુદ્ધિ છે. બીજે બધેથી સુખ બુદ્ધિ ઉડી ગઈ છે. હા હા હા, ઇન્દ્રના ઇન્દ્રાસનમાં પણ એની સુખ બુદ્ધિ ઉડી ગઈ હોય સમકીતી. હા હા હા, અતિન્દ્રિય સુખનો નાથ અનુભવમાં આવ્યો, એની રુચિ તો અતિન્દ્રિય આનંદની છે. હા હા,
સમજાણું કાંઈ? 5 इंद्रियों से हमने 5 इंद्रियों ना विषयों को जानता है. इंद्रियों के गोचर नहीं, वही परमात्मा છે. ઇન્દ્રિય ગમ્ય નથી અને ઇન્દ્રિયના વિષયોથી પણ એ ગમ્ય નથી. એ તો જીતેન્દ્રિયમાં આવી ગયું છે ને. જીતેન્દ્રિય એકત્રિત ગાથા. ઇન્દ્રિય જળ ભાવ ને એના વિષયો એ બધાને ઇન્દ્રિય કીધી. એને જીતે એટલે તેનું લક્ષ છોડી દે. અને આત્મા પોતે ઇન્દ્રિયના ભાવથી ખંડ ખંડ જ્ઞાનથી પણ અધિક ભિન્ન છે, જુદો છે, એવી અનુભવ દ્રષ્ટિ કરે એને ઇન્દ્રિયને જીતી કહેવામાં આવે છે. સમજાણું કાંઈ? હજી ઇન્દ્રિયની આસક્તિનો રાગ હોય પણ રુચિ ન હોય. એ રાગમાં પોષણ ન હોય ને કે આ ઠીક થાય છે, એને દુઃખ લાગે. આવું મારે ભાઈ અહીં કે છે 45 જો નિય કર્ણ પંચહિ વિપંચવી વિષય મુનિયું ન પંચહિ વિસો પરમ પોવી. જો આત્મારામ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કર અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમય હે. લ્યો, એ તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમય શુદ્ધ નિશ્ચય ચિત્ત પ્રભુ છે અત્યારે. આત્મા રામ યો એટલે આત્મારામ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં કર. પવિત્ર સત દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો એ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમય જ છે. પ્રભુ તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમય આત્મા છે. તો પણ अनादि बंधने कारणें व्यवहार से इंद्रियमय शरीर को ग्रहण करते हैं कि रहते हमारे व्यवहार थी इंद्रियमय शरीर को निज करणे पंचमी अपनी इंद्रियों द्वारा कर्णिक इंद्रिय पंचवी विषयान रूप गंध विषयों को जानता है. इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमन करके इंद्रियों से रूप रसगंध शब्द स्पर्श को जानता है. आप 5 इंद्रियों कर અને 5 विषयों से भी नहीं जाना जाता. 2 વાત છે. ઇન્દ્રિયોથી ન જણાય અને ઇન્દ્રિયનો વિષય છે. કઈ વાત લાગે. ભગવાન ને ભગવાનની વાણીને ઇન્દ્રિય કયા ગજબ કર્યું છે ને. હવે ઓલાને સાંભળે તો જો ઇન્દ્રિયનો વિષય છે. ભગવાન આત્મા આ અનિન્દ્રિયનો વિષય પર છે, ઇન્દ્રિયનો વિષય છે. એ ઇન્દ્રિયના વિષયથી પણ આત્મા જણાવ્યો નથી એમ કે છે. ઇન્દ્રિયોથી જણાવ્યો નથી અને ઇન્દ્રિયોના વિષયથી જણાવ્યો નથી. ભારિયા ભગવાનની વાણી પણ ઇન્દ્રિયનો વિષય છે. ભગવાન પણ ઇન્દ્રિયનો વિષય છે. એનાથી પણ આત્મા જણાયો નથી. એની શક્તિ એની પાસે રહી. અહીંયા શક્તિ અહીં છે. અહીંથી કાઢવી છે, જ્ઞાથી કાઢવી છે.
हाँ है ફતે ત્યાં ક્યાં હોતી પરથી આવે છે. હા 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 પરદેવ રતા પરદેવીમાં રક્ત આવ્યું હતું ને મોક્ષ અધિકાર 13મી ગાતે શરૂ કર્યું છે. પરદ્રવ્ય મેં રત એ સંસાર છે, સ્વદ્રવ્ય મેં રત એ મોક્ષનો માર્ગ છે. બહુ ટૂંકું. પરદ્રવ્ય તરફના વલણનો રાગ એ બંધનનું કારણ છે. હા 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 પર દવાઓ ડૂગઈ. હા હા એ આચાર કે દિગંબર આચાર્યો એ કોઈ પોતે કે હું તને સંભળાવું છું. હા ભાઈ કહીને એ કહ્યું કે પરદ્રવ્યથી તને રાગ થશે, દુર્ગતિ થશે, તારી ચૈતન ગતિ નહીં થાય. હા હા ત્યાં તમે વળી સંભળાવો અને વળી કહો કે પરદ્રવ્યથી દુર્ગતિ થાય. આ તો બધું ઉલટું કહેવાય. એ તો નિમિત્ત માત્ર અર્થ જ નથી. તને સંભળાવું છું એ પણ વિકલ્પ આવ્યો વાણીને કારણે થઈ છે એમ કે છે. એ વાણીના કરતા નથી ને વિકલ્પના કરતા આત્મા નથી. હવે કેમ બે? હા હા અને તને આત્માને સિદ્ધને થાપું છું નથી આવ્યું? સિદ્ધને થાપું છું તારા જ્ઞાનમાં. મારા જ્ઞાનમાં તો મેં સિદ્ધને થાપ્યા છે, તારા જ્ઞાનમાં થાપું છું. પણ તમે સંભળાવો છો ત્યારે થાપું છું. તમે સંભળાવ્યું થાપ ત્યારે એને લઈને થપાણું ને ત્યાં. એમ એમ કહ્યું તમારા જ્ઞાનમાં સિદ્ધને થાપું છું, મારા જ્ઞાનમાં થાપું. તારી તો હોવાની છે. હે એ તો હે કેવી શૈલી રહેવાની છે એવી છે. એના અર્થ સમજે નહીં તો મોટા હોય શું થાય. તમે પોતે પરદ્રવ્ય, તમારી વાણી પરદ્રવ્ય, અને તમે મને સંભળાવો છો અને તમે એમ કહો તમે સિદ્ધ પદને થાપો. હું થાપું છું. હા એ કે છે ભાઈ એ શૈલી વ્યવહારની એવી હોય છે, પણ છતાં એ અનુકરણ કરવા જેવું નથી. વ્યવહાર હા 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 શું થાય? બહુ માર્ગ ફરી ગયો. હે કહો વ્યવહાર આદરવું નહીં થશે ને ભાઈ. વસ્તુથી બીજી શું થાય? હા હા 8મી ગાથામાં એમ કહ્યું કે આત્માને ગમે તેવો બુદ્ધિવાળો હોય કે ઉત્કર્ષ શક્તિવાળો હોય તો પણ આટલું તો એને કહેવું પડે. ત્યાં 3 લીધા છે, પણ નહીતર જ્ઞાન તે આત્મા એટલું પછી આવ્યું છે ને 10મી કે 11માં. એમ કીધું 11માં 10મીમાં 9માં 16 લીધું છે, પણ 10મીમાં જ્ઞાન તે આત્મા, સર્વસૂત્રનું જ્ઞાન તે આત્મા. 9મીમાં તો સીધો આત્મા લીધો છે. ઓલામાં જ્ઞાન તે આત્મા વેદથી 10મીમાં. હા 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 એટલું ટૂંકુંમાં ટૂંકું તો કહેવું જ પડે. 8મીમાં એમ લીધું છે સંજ્ઞાન ચારિત્રને પ્રાપ્ત થાય તે આત્મા. 3 બોલ લીધા. છતાં એ અમે કહીએ છીએ તું આદર 3 વ્યવહારને એમ નહીં. હા હા હા
એ તો વ્યવહારની વાત છે. શું ભાવ? વ્યવહારથી વ્યવહાર પૂછશે. એવું તો ન હોય તો ભગવાન પંકુજ ન રહે. વ્યવહારથી વ્યવહાર પૂછશે. નિશ્ચયથી તો હિન્દીના વિષય તે બધા એ છે. હા આકરી વાત. હું હે અપેક્ષા છે. એકુર ભગવાનની વાણીને ભગવાનને ઇન્દ્રિય કહીને એ કહે, અને આત્મા અતિન્દ્રિય છે એને ઉપાધિ ગણ કહે. એકુર એમ કે ભગવાન પૂજ્ય છે, ભગવાનની મૂર્તિ પૂજશે. વ્યવહાર છે શુભરાગ હોય ત્યારે હોય છે, એટલું બતાવવા એ વાત છે. શુભરાગ આવે છે કે નહીં? હોય છે ત્યારે એ આ જાતની પૂજા આદિનો હોય છે. તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. 44મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂરો થયો અને 45મી ગાથામાં જે બાકીનો ભાગ છે તે આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. जयते